ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूरख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। निको ठाकुर देसा। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला चौथा। पंच पदा अचर चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई। प्रेम के सर लागे तन भीतर, तां भ्रम काटिया जाई। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर आप संध्या वेले दे दीवाना की हाजरी कर रहे हैं। आपे रसिया आप रस, आपे रावण हार। आपे होवै चोलड़ा, आपे सेज पताल। रंग रता मेरा साहिब, रब रहा भरपूर। वो सारा पसारा जिहड़ा वाहिगुरू जी का बनाया होया, जिहड़ा वाहिगुरू जी के हुक्म च है। एक मनुख हुक्म तो आखी है, पर जिहड़ा प्रभु की इस हुक्म रूपी बाणी में विचार के अपनी जिंदगी दे विच गुरु का हुक्म लागू करता है, तो साहिब जी कहते हैं वो भी रतिया जाता है। ਉਹਦੇ अंदर प्रभु अपना रंग रंगीच देंदा है, तो फिर वो सारियां दे विच भरपूर होया दिसदा है। इस रूप च आपे माछी मछली, आपे पानी जाल, आपे जाल मणकड़ा, आपे अंदर लाल। सब कुछ फिर ओही 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 ओही, आप ही आप ही आप। असी कल ये लड़ी विचारी है कि फिर वो ओही दिसदा है। तू ही तू होंदा है हर थां ते। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨਾਂ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहब के चप्पे चप्पे विच बैठ के उचारीਆਂ। कला गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का स्थान केसगढ़ साहब नहीं आपां कह सकते। आनंदपुर साहब की पूरी आबो हवा वादी, वो पहाड़ां, वो शिवालिक की सारी पहाड़ां की वो लड़ी, वो चेन, किथे भी चले जाओ उत्थे वण तृण मौलिया वाला सच है। उत्थे उन्हां जंगलों के विच भी किथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के घोड़ियां दीयां टापां सुन सकदियां, जिहड़ा प्यार च इत्थे भिज के गुरु गुरु राबदा होया तुरेगा। साडे सिंह साहब मेरे विद्यादाता दसदे सी कि भाई इस थावां दे, इस थां दे जर्रे जर्रे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की कला है। जिहड़ा इस रूप च बंदा समझना, मनुख सिख समझना शुरू करता है, फिर उहदा हौली हौली दायरा बहुत वध जाता है। अज दा शब्द है छोटे मन के संकोचवें ढंग नूं, किरपन कठोर नूं खत्म करके वड्डे दायरे वल किवें तुरना है। आओ जी, आप जिन्ने गुरदरबार च मौजूद हो, सारे ही मनोबिरतियां एकागर करो ते सतगुर जी बख्शिश करन, आप विच वरत के शब्द विचार करन। गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थोड़ी इको बढ़ा दो, इको थोड़ी जी। सोरठ महला चौथा पंचपदा, पंचपदियां का शब्द है जी। ते सोरठ राग का
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਅਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਅਚਰ ਚਰੈ, ਅਚਰ ਨਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਚਰੈ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ 46ਵਾਂ ਤੇ 47ਵਾਂ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਕਿਵ ਖਾਈਐ ਸਾਰ, ਕਿਉਂ ਖਾਈਐ ਸਾਰ, ਕਿ ਮੋਮ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁਬਿਆ ਜਾਏ। ਮੋਮ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਤੇ ਲੋਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ। ਅਚਰ ਚਰੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸਿਉ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਜ ਤੱਤ ਤੇ ਜੀਉ, ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਅਚਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਚਰ ਚਰੈ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਹੁਣ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਦੀ ਆਏ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੁੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਧ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਤਨ ਭੀਤਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤੀਰ ਵੱਜ ਗਏ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਭਰਮ ਕਾਟਿਆ ਜਾਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ, ਸਾਰੀ ਮੈਲ, ਸਾਰਾ ਜਾਲਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਉ ਦੇ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰਮਤਿ RAM ਨਾਮ ਪਰਗਾਸੋ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਰਹਾਉ। मेरे गोबिंद अपने जन को, अपने ही पढ़ना, अपने नहीं पढ़ना, बड़ा सूक्ष्म ਜਿਹਾ ਭੇਤ ਹੁੰਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦਾ। ਪੱਪੇ ਔਂਕੜ ਹੈ ਜੀ। ਜਨ ਕੋ ਦੇਹ ਵਡਿਆਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਵਡਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਜੀ, ਡੱਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਮਤਿ RAM ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਹੁ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅਚਰ ਚਰੈ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ ਜੀ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਚੇਤ ਅਜਾਣਾ, ਹਰ ਜੀਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮੇਲੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣਾ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਹਾਉ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਰਹਾਉ ਦੇ, ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਦ ਪਾਠ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 5 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਹਾਉ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਹਾਉ ਕਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਕਾ ਲਗਾਇਆ ਰਹਾਉ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਹਾਉ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਚੇਤ ਅਜਾਣਾ।
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮੇਲੋ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਤਵਾਹ ਹੈ, ਰਤਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾਹ। ਰਥਵਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ। ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਗਿਆਨੀ ਬੂਝੈ ਤਾਹੇ ਸਤਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹ। ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰਨਾ। ਰਥਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਥ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਜਿਸਨੋ ਦੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਅਤ ਅਗਾਮੇ ਅਗੋਚਰ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਲਖ ਲਖਾਏ। ਇਹ ਵਥ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸੁਪਾਏ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਅਤ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਅਗੋਚਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਲਖ ਲਖਾਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਹਵਾਰਿਆ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸਮਾਰਿਆ। ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦਿਆ, ਇਨ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ ਜੀ। ਜਿਨ ਇਹ ਚਾਖੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਿਠਿਆਈ। ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕੈ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਕੋ ਰਖੈ ਲੁਕਾਈ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀ ਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਰਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਐ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ ਇਹ ਚਾਖੀ ਸੋਈ ਜਾਣਾ, ਜਿਨੇ ਚੱਖ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਦੱਸ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਈ ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਿਠਿਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਕਥ। ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਲੂਕੈ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਲੁਕਾਈ। ਕਰੋੜਾਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਸ ਰਤਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਾਕਪਟਨ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਦਨੇ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤੇ ਭਗਤ, ਇਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਰਾਖਿਆ, ਰਤਨ ਨਾ ਛਪੈ ਛਪਾਇਆ। ਇਹ ਛਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਜਿਸਨਉ ਦਾਤ ਕਰਹਿ ਸੋ ਪਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਤ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਹਰ ਕਸੋਕ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੈਰੀ ਮੀਤਰ ਸਮਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਤ ਕਰਹਿ ਸੋ ਪਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੁਕੇ ਇਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ,
ਕਿਸ ਹਉ ਜਾਚੀ ਕਿਸ ਆਰਾਧੀ, ਜਾ ਸਭ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਸੀ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਸੋ ਸੋ ਖਾਕੂ ਰਲਸੀ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਵ ਖੰਡਨ, ਸਭ ਸੁਖ ਨਵ ਨਿਧ ਦੇਸੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੁਕੇ। ਤਿੰਨ ਤੁਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕਾ ਇੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। ਕਿਸ ਹੋ ਜਾਚੀ ਕਿਸ ਆਰਾਧੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਤਰਲੇ ਲਵਾਂ, ਕਿਹਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਾਂ। ਜਾ ਸਭ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਸੀ, ਹੈ ਵੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ। ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਲੋਕ ਤਿਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪਸਾਰਾ, ਸੋ ਸੋ ਖਾਕੂ ਰਲਸੀ। ਸਭ ਖਾਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੂੰਘੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਉਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਵ ਖੰਡਨ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਅੰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਭਵ ਖੰਡਨ, ਭਉ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡੋ, ਸਭ ਸੁਖ ਨਵ ਨਿਧ ਦੇਸੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਤੇ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਾਜਾਂ, ਮਾਨਸ ਬਪੜਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਆ ਤਿਸ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜ ਰਹਾਉ। ਰਾਜਨ ਮਹਿ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਰਾਜਨ ਰਾਜ, ਭਾਨਨ ਭਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਹਰ ਜੀਓ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਾਜਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਈ। ਰਾਜਾਂ ਰੱਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਜਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਅਰਥ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਰੱਜਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨਸ ਬਪੜਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਬਪੜਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਤਿਸ ਕਾ ਮੁਹਤਾਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਕਰਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਭੂਖ ਗਵਾਈ। ਐਸਾ ਤਨ ਦੀਆ ਸੁਖ ਦਾਤੈ, ਨਿਖੁਟ ਨ ਕਬਹੀ ਜਾਈ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ। ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਰਾ ਗੰਜੂਰ। ਗੰਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ਭਾਵ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਭੂਖ ਗਵਾਈ। ਐਸਾ ਧਨ ਦੀਆ ਸੁਖ ਦਾਤੇ, ਨਿਖਟ ਨਾ ਕਬ ਹੀ ਜਾਈ। ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਨਿਖੁਟੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਆਹ ਦੇਖ, ਆਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਨ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਖਨ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਤਾ, ਤਾਚੋ ਆਹਰ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਹਾਰ, ਅਹਨ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ।
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਨਾਮ ਜਪ ਨਾਮ ਆਰਾਧ, ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ। ਜਪੋ ਜੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸਭ ਚੂਕੀ ਕਾਣ ਜਮਾਣੀ। ਜਿਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਆ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਸੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਨਾਮ ਜਪ ਨਾਮ ਆਰਾਧ, ਅੰਦਿਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਜਪ ਆਰਾਧ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸਭ ਚੂਕੀ ਕਾਣ ਜਮਾਣੀ। ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਆ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਦਇਆਲਾ। ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤੈ, ਕਿਆ ਹਮ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ। ਰਾਖ ਲੈ ਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੁਮਰਾ, ਜਿਉ ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ, ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਦਏ ਆਲਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤੈ, ਕਿਆ ਹਮ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ। ਗੋਪਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੋਪਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੱਗੇ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਰੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਮ ਛੋਹਰੇ ਤੁਮਰੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਹਮਰੋ ਮੀਰਾ। ਨਾਨਕ ਬਾਰਕ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮੁਖ, ਨਾਮ ਤੁਮਾਰੋ ਖੀਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਲਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੁਮਰਾ, ਜਿਉ ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਰੱਖ ਲਿਓ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਤੁਕੇ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਲਾਹੀਐ ਪਾਈ, ਮਨ ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਧਾਰ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਈ, ਏਹਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਜਿਤ ਤਨ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ ਪਾਈ, ਸੇ ਤਨ ਹੋਏ ਛਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਉ ਵਾਰਿਆ ਪਾਈ, ਜਿਨ ਏਕੰਕਾਰ ਆਧਾਰ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌ ਤੁਕੇ। ਤੇ ਤੁਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਚੌ ਤੁਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਿਤੁਕਾ ਵੀ ਆਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਤੁਕੇ ਲਿਖਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਚੌ ਤੁਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਨ ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਧਾਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਭਾਈ, ਏਹਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਪਜੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਛਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਏ। ਸਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਵਾਰਿਆ ਭਾਈ, ਜਿਨ ਏਕੰਕਾਰ ਆਧਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਸੋਈ ਸੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਜਾਣਾ ਪਾਈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ ਰਹਾਉ। ਜਿਸੈ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵਹਿ, ਇਹ ਰਸ ਅਕਟ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਣੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਸੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਆਰਾਧਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਜਾਣ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ
किसी दा पल्ला फड़न दा कोई लाहा नहीं, उस तो बिना कोई दूजा नहीं है जी रहाओ। नाम विहूणे पच मुए पाई, गणत न जाए गणी। विण सच सो सोच न पाइयै पाई, साचा अगम तणी। सतगुरु जी कहते हैं नाम विहूणे, नाम तो टुटे हुए, सब पच मुए, कहते सब फना हो गए, मिट्टी हो गए, खाक हो गए, कोई नहीं पुछदा जी इन्हां नूं। जिवें पशु डंगरां दा मर जाना, कहते इस तरह मनुखां दा मरना, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਣਤ ਨਾ ਜਾਏ ਗਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਨੇ, ਕਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਣ ਸੱਚ ਸੋਚ ਨਾ ਪਾਈਐ ਭਾਈ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸੁਚਮਤਾ ਆਏਗੀ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁਚਮਤਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਚਾ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁੱਚੇ ਹਾਂ ਸੁੱਚੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਚਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਚਾ ਅਗਮ ਧਣੀ, ਉਹ ਅਗਮ ਧਣੀ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾ ਚੁੱਕੀ। ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਨ ਚੁਕਈ ਪਾਈ, ਝੂਠੀ ਦੁਨੀ ਮਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦਾ ਪਾਈ, ਦੇ ਨਾਵੈ ਏਕ ਕਣੀ। ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ ਉਸ ਦਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀ ਮਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਦਾਰਦਾ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਧਿਆਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਕਈ ਉਦਾਰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਤੁਕ ਪੜੋ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰਦਾ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇ ਨਾਵੈ ਏਕ ਕਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਹਾਰ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਮਾਰਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਤ ਸੋਧਿਆ ਪਾਈ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਨ ਜਾਏ। ਅਨਕ ਕਰਮ ਕਰ ਥਾਕਿਆ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਪਾਏ। ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ, ਪੋਥੀਆਂ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨਕ ਕਰਮ ਕਰ ਥਾਕਿਆ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁਟੈ। ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਪਾਏ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਸੋਧੀਆਂ ਪਾਈ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਪਾਈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਭਾਲੀਆਂ, ਤੁਧ ਜੀਵਦ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ? ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਸੋਧੀਆ ਭਾਈ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਭਾਈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਜੀ। ਸੱਚ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ ਪਾਈ, ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੇ ਸੋਏ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਪਾਈ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਸਦਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ ਭਾਈ। ਬਾਣੀ, ਨਾਮ, ਕੀਰਤਨ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਕਥਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੇ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਦਰੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨਦਰ ਜੀ ਦੀ ਨਦਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਟ ਮਧੇ ਜਨ ਪਾਈਐ ਪਾਈ, ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਸਚ ਨਾਮ ਪਾਈ, ਸੁਣ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਸਚ ਨਾਮ ਭਾਈ, ਸੁਣ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਧਿਆ ਕੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਦੁਤੁਕੇ ਜਾਓ ਲਾਓ ਪਾਓ ਅਪਾਓ ਇਹ ਮਾਨੈ, ਤਉ ਲਾਓ ਮਿਲਣ ਦੂਰਾਈ। ਆਨ ਆਪਣਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤਉ ਲਾਓ ਬੀਚ ਬਿਖਾਈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੁਤੁਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਹਜੇ ਫਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਸੋਕ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤ ਜਾਣ। ਉਹ ਨਰ ਹੀ ਮੁਕਤ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਹਰਕ ਤੇ ਸੋਗ ਸਮਾਨ ਕਰ ਲਏ। ਦੁਤੁਕੇ ਜੋ ਲਓ ਭਾਉ ਅਭਾਉ ਇਹ ਮਨ। ਭਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ, ਅਭਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨਫ਼ਰਤ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬੇਗਾਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਪਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਤਾਉ ਲਓ ਮਿਲਣ ਦੂਰ ਆਈ। ਦੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੂਰ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਭੇਤ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਆਈ। ਉਹ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ, ਦੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆ ਭੇਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਨ ਆਪਣਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇਰ ਮੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਉ ਲਓ ਬੀਚ ਬਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮਾਧਵੇ ਐਸੀ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸੇਵੋਂ ਸਾਧ ਗਹੋਂ ਓਟ ਚਰਨਾ, ਨਹਿ ਬਿਸਰੈ ਮੋਤ ਚਸਾਈ ਰਹਾਉ। माधवे जानत हो जैसी तैसी, अब कहाँ करोगे ऐसी। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋ ਇਹੋ ਜੁਗਤ ਬਿਆਨੇ ਕਈ ਜਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਮਾਧਵੇ ਐਸੀ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਐਸੀ ਮਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੇਵੂ ਸਾਧ ਗਹੋ ਓਟ ਚਰਨਾ। ਸਾਧ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਆਖਿਆ, ਧੱਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ। ਨਹਿ ਬਿਸਰੈ ਮੋਹਤ ਚਸਾਈ। ਚਸਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਇੱਕ ਮੋਹਤ ਤੇ ਇੱਕ ਚਸਾ, ਵਿਸਵੇ ਚਸੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਰਾਂ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਬੈਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਜੀ। ਰਹਾਉ। ਰੇ ਮਨ ਮੁਗਧ ਅਚੇਤ ਚੰਚਲ ਚਿਤ, ਤੁਮ ਐਸੀ ਹਿਰਦੈ ਨ ਆਈ। ਪ੍ਰਾਨਪਤ ਤਿਆਗ ਆਨ ਤੂੰ ਰਚਿਆ, ਉਰਝਿਓ ਸੰਗ ਬੈਰਾਈ। ਵਿਖੈ ਬਾਚ ਹਰ ਰਾਜ, ਸਮਝ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ। ਮਨ ਬੌਰਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੇ ਮਨ ਮੁਗਧ ਅਚੇਤ ਚੰਚਲ ਚਿਤ, ਤੁਮ ਐਸੀ ਹਿਰਦੈ ਨਾ ਆਈ। ਤੂੰ ਹਜੇ ਚੰਚਲ ਚਿਤ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪ੍ਰਾਨਪਤ ਤਿਆਗ ਆਨ ਤੂੰ ਰਚਿਆ। ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਪਤੀ ਖਸਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਰਚਿਆ ਰਿਹਾ।
ਉਰਜਿਓ ਸੰਗ ਬਹਿਰਾਈ। ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਜੋਗੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਗਫਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਆਪ ਨਾ ਥਾਪੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਸਾਕਤ ਕਾ ਬਕ ਨਾ ਇਉ ਜਾਨੋ, ਜੈਸੇ ਪਵਨ ਚੁਲਾਈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਡੋਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਆਪ ਨਾ ਥਾਪੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਸ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਮਨਫੀ ਹੋਗੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈ। ਸੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗੀ। ਸੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ। ਆਪ ਨਾ ਥਾਪੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਥਾਪੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਕਤ ਕਾ ਬਕਨਾ ਇਉ ਜਾਨੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਸਾਕਤ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ? ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੀ ਬੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਸ ਕਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇ। ਸਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਇਉਂ ਕਹੀਂ ਜਾਨੋ ਜੈਸੇ ਪਵਨ ਝੁਲਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵੜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਐਨ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਲਾ ਲੇਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਆਹ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੁਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਸ ਉਹ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਫਿਰ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗਾ ਜੀ। ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਅਛਾਦਿਓ ਇਹ ਮਨ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸ਼ਰਨ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ, ਸਭ ਲੇਖਾ ਰੱਖੋ ਉਠਾਈ। ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਅਛਾਦਿਓ ਇਹ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ, ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਰਾਧ, ਕੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋੜ, ਅਛਾਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਨਫੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਨ, ਇਸ ਮਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਲੇਖ ਮਾੜੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਸ਼ਰਨ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ, ਸਭ ਲੇਖ ਰੱਖੋ ਉਠਾਈ। ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਮਨਫੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਉ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ, ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ 'ਚ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਲੋਕ ਗ੍ਰਹਿ ਬਨਿਤਾ। ਮਾਇਆ ਸਨ ਬੰਦੇ ਹੀ, ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਕੋ ਖਰਾ ਨਾ ਹੋਸੀ। ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਅਸਨੇਹੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਲੋਕ ਗ੍ਰਹਿ ਬੰਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨਾ ਪਸਾਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਸੰਬੰਧੇ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਕੋ ਖਰਾ ਨਾ ਹੋਸੀ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਅਸਨੇਹੀ। ਅੰਤ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਬੇਗਾਨੇ ਪਰਾਏ ਨੇ, ਸਭ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਫਿਰ ਕੂੜਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਰੇ ਨਰ ਕਾਹੇ ਪਪੋਰੋ ਦੇਹੀ, ਊਡ ਜਾਏ ਗੋ ਧੂਮ ਬਾਦਰੋ, ਇਕ ਪਾਜੋ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ਰਹਾਉ। ਪਪਾਹੋ, ਪਪੋਹੋ, ਪਪੋਰਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਓਨਲੀ ਪੈਂਪਰ ਯੂਰ ਬਾਡੀ ਹੋਲ ਲਾਈਫ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਂਪਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਪੋਰਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪੈਂਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲਾ ਸਵਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਪੜ ਪਹਿਨਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਨਾਮ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਨਾਮ, ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਨਾਮ, ਕੱਲਾ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪਾਲਦਾ ਰਹੀ ਤੂੰ। ਰੇ ਨਰ ਕਾਹੇ ਪਪੋਰੋ ਦੇਹੀ, ਕੱਲੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲਿਆ। ਊੜ ਜਾਏਗੋ ਧੂਮ ਬਾਦਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਧੂਮ ਬਾਦਰੋ ਭਾਵ ਬੱਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਧੂਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਜੋ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਪਾ ਜੀ। ਤੀਨ ਸੰਗਿਆ ਕਰ ਦੇਹੀ ਕੀਨੀ, ਜਲ ਕੂਕਰ ਪਸਮੇਹੀ, ਹੋਏ ਆਮਰੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿ ਬੈਠਾ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਿਸਰੋਹੀ। ਤੀਨ ਸੰਗਿਆ, ਸੰਗਿਆ ਹੀ ਪੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਸੰਗਿਆ। ਸੰਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਦੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਨ ਸੰਗਿਆ ਕਰ ਦੇਹੀ ਕੀਨੀ, ਜਲ ਕੂਕਰ ਪਸਮੇਹੀ, ਜਾਂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ੋਰੈਸਟਰਿਜ਼ਮ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਕੂਕਰ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ। ਹੋਏ ਆਮਰੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਮਰ ਹੋਈ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਿਸਰੋਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਮਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਸਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਅਮਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਨਕ ਪਾਤ ਕਰ ਮਣੀਏ ਸਾਜੇ, ਕਾਚੈ ਤਾਗ ਪਰੋਹੀ, ਟੂਟ ਜਾਏ ਗੋ ਸੂਤ ਬਾਪੁਰੇ, ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤੋਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ DNA, ਮੇਰਾ ਨੱਕ, ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿਖਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਮਣੀਏ ਸਾਜੇ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀ ਮਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਨੇ, ਨੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਿਆ, ਦੀ ਆਲ ਦ ਬਾਡੀ ਆਰਗਨਸ। ਕਾਚੈ ਤਗ ਪਰੋਹੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਣੀ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋਇਆ। ਟੂਟ ਜਾਏਗੋ ਸੂਤ ਬਾਪਰੇ, ਫਿਰ ਪਾਛੈ ਪਛਤੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤ ਟੁੱਟਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਖਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਣੇ ਧਰੇ ਦੇ ਧਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ ਤੁਮ ਸਿਰ ਜੇ ਸਵਾਰੇ, ਤਿਸ ਧਿਆਵੋ ਦਿਨ ਰਹਿਨੇਹੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਓਟ ਗਹੇਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਇਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਧਿਆਈਏ, ਦਿਨ ਰਹਿਨੇ ਹੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਆਰਾਧਨ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਓਟ ਗਏ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਓਟ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਾਡੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਓਟ ਗਹੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਾਂ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਪੋ ਜੀ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਮਨ ਹੈ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹੈ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਵਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਹਾਰੈ, ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ। ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ, ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾਮ ਧਨ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ, ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਨਿਰਭਉ ਪਏ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ, ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੁਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ, ਕਰਨਹਾਰ ਹੋ। ਸੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਖਸਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਨਿਰਭਉ ਪਏ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰਾ। ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਰ ਰੁਕੇ ਕੰਮ, ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਸਵਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਨੀਮੁਲ ਸ਼ਿਕਸਤੇ ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਸਫਲ? ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸਫਲ ਹੈ? ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮੂਰਤ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜ਼ਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਸਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਭੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰਾ। ਇਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਹੈ ਭੀ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕੰਠ ਲਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸ਼ੋਭਾ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸ਼ੋਭਾ। ਅਚਰਜ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ, ਅਚਰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਵੇਖੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ, ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਸਤੇ ਹੀ ਸਮਝੋ।
ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਵਿਨਾਸੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਇन्हीं ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।